लास्ट आम देखी कौन आमर ओटीईटी यूनिट 1 1.1 आम देखी जोटा कि थिला आमर कौन फीचर्स ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस तार आम थ्योरी क्लास करते एबे आम एमसीक्यू किछि करबा बुझी होछि। तो चलो 50+ एमसीक्यू अच्छे गोटे बिट को लेकिन तार एबे आम क्वेश्चन आंसर करबा जोटा कि तुम इम्पोर्टाट रोटीईटी एग्जाम आ भितर ही तुम क्वेश्चन भी आसीपारे। तो चलो डेरी न करिके आज सेशन टाक हम स्टार्ट करबा। फास्ट जो तुम यार थ्योरी क्लास करना थ्योरी क्लास कर तापर यही क्लास टाइम देखियो एमसीक्यू क्लास को देखियो। ओके तो 1.1 फास्ट क्वेश्चन आमर कौन अच्छी देखा ना पियाजे मतानुसायी मूर्त स्तर में केउ शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए ताहले आमर पियाजी मत अनुसार आमर कौ शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास डेभलपमेंट आमर आसी थाए आम कहीपर कौन ना कौ स्टेज पिला मानकर ऑप्शन ए रे अच्छी प्राक प्राथमिक बी अच्छी प्राथमिक सी अच्छी उच्च प्राथमिक डी है उपरोक्त समस्त ताहले आम ये आंसर टा डायरेक्ट मु कहूची तो पियाजी मत अनुଯାयी मूर्त स्तर में प्राथमिक ओके प्राथमिक शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास रे आमर कौन होता ना डेभलपमेंट आमर आसी कारण प्राक प्राथमिक तो हबनी उच्च माध्यमिक हबनी उपरोक्त समस्त एटा तो हबनी ताहले आमर कौन ना प्राथमिक किसी पिला थे कौन ना उपरोक्त समस्त को देखिके एटा को मारदेवे ऑल ऑफ द एबव देखिके एटा को मारदेवे किंतु एटा हबनी आमर हब कौन आंसर बी प्राथमिक। तापर देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी रे पढ़ाइबा समय दृष्ट लिखन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती से केउ प्रकार विकास को लक्ष्य करी एहा करिथांती ताहले जदि आमे कहबा जड़े शिक्षक से कौन करिथांती ना प्रथम श्रेणी पाठपढ़ा को समय दृष्ट लिखन उपरे अधिक गुरुत्व देइथांती ताहले ताको आमे कौन कहिथांती ए रे अछि मानसिक बी रे अछि स्नायविक पेशीय सी रे अच्छी बौद्धिक डी अच्छी आवेगिक ताहले आर आंसर कौन हो ना बी आंसर बी आमर हो स्नायविक पेशीय आम कही परिबा। तापरे अच्छी कौन 3 नंबर क्वेश्चन शिक्षार्थी सामाजिक विकास अर्थ कौन सामाजिक विकास आम कौन कहबा ए रे अच्छे सामाजिक व्यवहार विकास ना समाज विकास व्यक्तिर विकास ना गोष्ठीर विकास ताहले गोटे शिक्षार्थी आमर सामाजिक विकास आम कोटा को कहते देख पिला माने एठी आमे कहबा कौन ना समाज विकास को आमे कहबा कौन एटा कौन गोटे शिक्षार्थी सामाजिक विकास हम कि ना गोटे व्यक्तिर विकास शिक्षार्थी कौन हम जदि मोर डेभलपमेंट होची ताल तम मानकर कौन हम तम मानकर तो किछ लाभ होबोनी गोष्ठीर विकास गोटे होची गोटे एरिया रे जदि हमर डेभलपमेंट होची शिक्षार्थी कौन हम ताहले एठी कहि परिबा आमे कौन ना सामाजिक व्यवहार विकास जदि आमर हम ताहले गोटे शिक्षार्थी गोटे सामाजिक विकास आमे कहीपर कहीं सी समाज भितर आमर रही थाए से समाज जो डेभलपमेंट होता है ताहले आमे कहबा कौन गोटे चाइल्ड आमर डेभलपमेंट आसी ताहले आंसर हो 3 नंबर आंसर हम कौन ना ए सामाजिक विकास सॉरी सामाजिक व्यवहार विकास खाली समाजर विकास हो गल तो हबनी ना से समाज जो विकासटा होची ताको हम जदि व्यवहार करबा ताहले गोटे शिक्षार्थी आमर कौन होता है सामाजिक विकास आमर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन विकास संबंधी केउ उक्ति ठीक विकास संबंधी आ भितर कोटा ठीक ए रे अच्छी पुओ मान क्षेत्र में 20 रु 22 वर्ष पर आ विकास घटे ना बी रे अच्छी परिपक्वन विकास अंत घटे सी अच्छी 40 वर्ष पर विकास ह्रास घटी थाए डी अच्छे मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए ताहले से कहिछि एई उक्ति जो अच्छी आ भितर ठीक कोटा ताहले देखो पुओ पिलांक क्षेत्र में 20 रु 22 वर्ष पर विकास घटे ना डेभलपमेंट आमे पढ़ी कौन डेभलपमेंट आमर स्टार्ट होता गोटे पिला जितेबले जन्म हुए बाथ रु तार डेथ पर्यंत आमर डेभलपमेंट कौन होता है बढ़ी बढ़ी चली थाए बुझी बढ़ी बढ़ी चली थाए
କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା ଏଠି 20 ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଘଟି ନଥାଏ, ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ। ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ, ଏଟା ବି ଭୁଲ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, ଏଟା ବି ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ନା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଆମର ଘଟିଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବାରୁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ତାର ଡେଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ନା ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଟା ଏଠି ଚାହିଁବ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ତା ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। କୋଉ ଏଜ ରେ ଆମେ ଦେଖିବା? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବି ଅଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସି ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଡି ଅଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଆଜେଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଢିବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବିଷୟରେ ସେଟାକୁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଏବେ ମୁଁ ତମର ଏଇ ଯୋଉ MCQ ସବୁ କରୁଛି OTET ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଯୋଉ ଅଛି TBW ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ କରଉଛି, ତାର ଥିଓରି ବି ମୁଁ ପଢଉଛି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ତାର MCQ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି, ତା ସହିତ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ଓକେ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଆଣିବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଯେତେ ତମେ ବାର ବାର ଦେଖିବ ସେତେ ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ହବ। ଓକେ। ତ ଏଇଠି କହିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆମର ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। 6 ନମ୍ବର କହିଛି କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ଆଇରେ କଣ କହିଲା ନା ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ଭଲ। 2ରେ କହିଲା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏ ଅପସନ ଦେଇଛି ଆଇଟା ଠିକ ଆଉ 2i ଟା ଭୁଲ। ବି କହିଛି କଣ ନା 2i ଟା ଠିକ ଆଇଟା ଭୁଲ। ସି କହିଲା ଉଭୟ ଦିଟା ଯାକ ଠିକ। ଦିଟା କହିଲା ଉଭୟ ଆଇ ଏବଂ 2i ଟା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ନା ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ, ସବୁ ଯାକ ପଜିଟିଭ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ କି? ଭଲ ସବୁବେଳେ ହେଇନଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟା ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଭୁଲ ହଉଥିବ ତାକୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ବି ଆମର ହଉଛି ଭଲ ହେଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ଉଭୟ ଦିଟା ଯାକ ଆମର ଭୁଲ। କିଛି ପଜିଟିଭନେସ୍ ଅଛି, କିଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଏଠି ରହିଛି ଆମର କଣ ଅପସନ ଡି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କଣ କେଉଁ ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ଏ ଅପସନ ଅଛି କଣ ନା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବି ଅଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସି ଅଛି ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତାର ଧାରଣା, ଡି ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଦକ୍ଷତା। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ କହିଲ ଦେଖି? କୋଉଟା ହବ? କେଉଁଠି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? କୋଉଟା? ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବ ନିଜ ଆଡକୁ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଣ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡନା ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଓରୀ କ୍ଲାସ କହିଥିଲି ଏଟାକୁ କଣ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆମର କୋଉ ପିରିୟଡ଼ ଟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? କୋଉ ପିରିୟଡ଼ ଟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି କଣ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କଣ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଓରୀ କ୍ଲାସ ଦେଖିଛ ବା ଯୋଉମାନେ ବି ପଢିଛ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ପିରିୟଡ଼ ଟା ରହିଲା ଆକୁ ଆମର କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ କି ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଟା ଆମର ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି? ଏଇଟା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିବି ତମେ ମାନେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ OTET ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବାରମ୍ବାର ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା
ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ଆକୁ ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଟା ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଥିବ। ଆକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ସ୍କିନର, ବି ଅଛି ପିଆଜେ, ସି ଅଛି କୋହଲବର୍ଗ, ଡି ଅଛି ଡିକ୍ସନ। ତାହେଲେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ ସେଟା 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ ବୋଲି, ବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଆମର କହିଥିଲେ। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଓରି ସହିତ MCQ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି ତମ ମାନଙ୍କର। ଓକେ। ଆଙ୍କର ପିଆଜେଟ୍ ଥିଓରିର ମୁଁ ଥିଓରି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ, ଓକେ, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ତା ସହିତ 200+ MCQ କରିସାରିଲିଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ସବୁ PDF ଗୁଡାକ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କେତେ କଣ ମୁଁ ତାକୁ ପରେ କହିବି। ଓକେ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ କହିଛି ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଆମର ଅପସନ ଦେଇଛି ଆ ପାଇଁ କୋଉଟା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ ଆମର ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି କଣ ନା ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାହିଁକି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପୁରା ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ବିକାଶ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାରଣ କେବଳ ଆମର ଯଦି ଶରୀରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି କି? କହିନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଟା ଆମର ଭୁଲ। ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ବିକାଶ ଟା ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଉ ତା ସହିତ ପରିମାଣାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଟା ଠିକ। ତାପରେ ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ଏଇଟା ଆମର ଠିକ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ ବି ଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଆମର ଠିକ ହବ? ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ଠିକ ହବ। ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଟା ଆମର ମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆମର ନୁହଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ବି ହେଲା ଠିକ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ନା କୌତୁହଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? କୌତୁହଳ ଟା ଆମର କଣ ଶାରୀରିକ ତ ଏଟା ହବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆମର କୌତୁକିଆ ଅଛି, କୌତୁହଳ ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଏଟା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆମେ କହିବା। ଅପସନ ସି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେଉଁ କ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? କୋଉ କ୍ରିୟାଟା? ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ ଏଟା ଆମର ହଉଛି ସାରା ଜୀବନ ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମର ହେଇନଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟା ଆମର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ଆମର ହେଇନଥାଏ। କାରଣ ଶିଖିବାଟା ଆମେ କଣ ଦିନ ରାତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହଲଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ହଲଙ୍କ ମତରେ ଆମର କେତେ? 0 ରୁ 6, 2 ରୁ 6, 2 ରୁ 10, 0 ରୁ 2। ତାହେଲେ କୋଉଟା? ଏଇଟା ହଉଛି କଣ 2 ରୁ 6। ଅପସନ ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ମନୋତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି? ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ ଅଟେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଏଟା ଆମର ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଆମର କହିଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। 14 ନମ୍ବର ଏଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିବା ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଆମର ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଆ ଭିତରୁ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଉଟା ଆମର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଏ କହିଛି କଣ ନା ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବି କହିଛି କଣ ନା ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ବେଗରେ ଘଟିଥାଏ। ସି କହିଲା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଡି କହିଲା ଶିଶୁର ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଭିତରୁ ଠିକ ଆମର କହିଛି? ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଉଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଦେଖ ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ବେଗରେ ଆମର ଘଟିଥାଏ। ଏଟା ତ ଆମେ ଭୁଲ କହିବା, କାରଣ ସମାନ ଭାଗରେ ଘଟି ନଥାଏ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା ସମାନ। ମୋର ଯାହା ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯେତିକି ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ହଉଛି ସେଟା କହିହବନି। ଏଟା ବି ଆମର ଭୁଲ। ଶିଶୁର ବିକାଶଟା ତା ବଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି? ଏଟା ବି ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଏଟା ହଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କଣ ନା ଭୁଲ ଓ ଠିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ତାହେଲେ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ
କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଏଇଟା କୋଉଟାରେ ଆମେ କହିବା? ଆର ଅପସନ ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଓକେ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଅଛି କଣ ବିମୂତ ସକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ମାରିଦବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଥିରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଆମର ଘଟିଥାଏ। ବୁଝିଲ ସବୁଥିରେ ଘଟିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର କହିଛି ବିମୂତ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ହେଇଥାଏ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ହେଇଥାଏ। ମୂତରୁ ଅମୂତ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ପଢିବ ତମେ ପିଆଜେଟ ଥିଓରୀରେ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଅଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିକାଶ। ଏହା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିକାଶ। ଏଟା ଆମର କିଏ କହିଛନ୍ତି? 18 ନମ୍ବର ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହଲକ ଆମର କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କିଏ କୋଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଥମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମର କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ଏଟା ଥିଓରୀରେ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ସ ବରି ଆମର କହିଥିଲେ। 19 ସି ଫିଲ୍ସ ବରି ଆମର କହିଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ। 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କରିଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? କୋଉଥିରେ ଆମର ହେଇଥାଏ? ଦେଖ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆମର ହେଇଥାଏ। କାରଣ ସେଟାର ଏଜ ଆମର କେତେ ଥାଏ? ନା 9-10 ବର୍ଷରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ହେଲା ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆମର କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କଣ ନା ହାରାହାରି କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? କେତେ ବର୍ଷ? ଜନ୍ମ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ, 2ରୁ 7 ବର୍ଷ, 7ରୁ 12 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। କେତେ ବର୍ଷ? ଅପସନ ବି 2ରୁ 7 ବର୍ଷ। 22 ନମ୍ବର କହିଲା କଣ ନା ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ? ଅପସନ ଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ବି ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସି ହେଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଡି ହେଲା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। କୋଉଟା? ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଅପସନ ସି ହେଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି? ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆବେଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୂଳ ଆବେଗ ନୁହେଁ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଆବେଗ ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ନୁହଁ ପଚାରିଛି? ଆବେଗରେ ଯାଉନି। ଭୟ ଯାଉଛି, ସ୍ନେହ ଯାଉଛି, ଈର୍ଷା ଆଉ କ୍ରୋଧ। କୋଉଟା ଯାଉନି? କୋଉଟା ଯାଉନି? ଈର୍ଷା ଟା ଆମର ଯାଉନି। ହେଲା 24 ଆମର କଣ କହିଲା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। ଏହାଟା ଆମର କିଏ କହିଛନ୍ତି? ହଲକ ଆମର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ହଲକ ଆମର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଆସିଲା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? 6ରୁ 7, 7ରୁ 8, 8ରୁ 9, 9ରୁ 10। କୋଉ ବୟସରେ ପିଲାଟା ତାର ବର୍ଗୀକରଣ କୋଉ ମାନେ ବର୍ଗ ହିସାବରେ ରଖେ? କୋଉ ବୟସରେ? 6ରୁ 7। 25 ନମ୍ବର ଏଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 26 ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଆବେଗିକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା? ନା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି କୌତୁହଳ। ହେଲା ଓଜନ ବଢିବା ଆମେ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଚଳିବା ପଢିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏଇଟା ପଢିନାହାନ୍ତି। ପଢିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କୌତୁହଳ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି। ଅପସନ ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 27 ନମ୍ବର ଅଛି କଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ? କୋଉଟା ହୁଏ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ହେଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମର ହେଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମର ହେଇନଥାଏ। ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମର ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମର କିଛିଟା ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମର ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ କିଛି ଟାଇମ ପାଇଁ ଆମର ହେଇଥାଏ। ଓକେ। 28 ନମ୍ବର କହିଲା କଣ ନା ହଲଙ୍କ ମତରେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି।
तापर 29 नंबर अछि कोन निम्नोक्त केउ अवस्था शिशुर बौद्धिक विकास तार इंद्रिय अनुभूति उपरे पर्यवसित होइते को अवस्था शैशव अवस्था ओके सब तो मरा ହେଇଛି आगुरु मु मारि ଦେଇଥିଲି ଆଉ अच्छा 30 देखिबा तमे खाली क्वेश्चन जानो ताको प्रैक्टिस करो ହେଇଯିବ आउरी बहुत गुड़ाए क्वेश्चन रहिलानी देखिबा जो जो क्वेश्चन कहूची मते कमेंट माध्यम रे जणैबो हैला स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पीरियड टा किए हमर देइथिले मते कमेंट माध्यम रे जणैबो तापर आसला 30 नंबर गोटिए पिलार वृद्धांग 2.130 ओ मानसिक बयस 13 हेले तार शारीरिक बयस हमर केते एटा डायरेक्ट ऑप्शन देखो मोरा हेचे बी 10 31 हमर कोन कहला निम्नलिखित केउटी विकास रो नियम अटे नियम कोउटा विकास रो नियम मान डेवलपमेंट रो हमर नियम कोन परिवर्तन जनित एटा हमर ठीक अछि धारावाहिक हमर ठीक अछि व्यक्ति केंद्रिक ठीक अछि ताने उपरोक्त समस्त ताने ऑप्शन डी होउची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन हमर कोन कहिची ना निम्नोक्त मध्यरु केउठी अन्य तीनोटी ठारू अलग अच्छा पहिला कोन ना अन्य तीनोटी ठारू अलगा कोउटा ए रे हमर अछि ऑप्शन ए हमर कहिची मस्तिष्कर आकार बढ़िबा बी अछि शरीर ओजन बढ़िबा सी अछि कार्य संपादन रो उन्नति डी अछि शरीर रो उच्चता बढ़िबा ताहले देखो पिला माने एठी हम जानुचंती कोन मस्तिष्कर आकार बढ़िबा शरीर ओजन बढ़िबा शरीर उच्चता बढ़िबा ए सब हमर कोन फिजिकल डेवलपमेंट रे जाउची किंतु कार्य संपादन उन्नति एटा हमर फिजिकल डेवलपमेंट रे जाउनी तान ऑप्शन सी हेइजबो करेक्ट आंसर तापरे हल्लंक मतरे प्रांत बाल्यावस्था समयर सीमा केते प्रांत बाल्यावस्था सीमा केते आमे टिके पूर्व जानले कोन 6 रु 10 बा 12 वर्ष पर्यंत तापरे 34 नंबर क्वेश्चन देखिबा वस्तुर जीवन अछि एई लक्षण निम्नोक्त केउ समय शिशु ठारे देखा देइथाय जेतेबेले पिलाटा हमर छोट थाए सेतेबेले से भाबे कोन प्रस्तुत हमर कोन ना माने ऑब्जेक्ट सबले हमर परमानेंट थाए ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବଢିଥାଏ ତାର ଏଜ ବଢିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଆଇडेंटिफाई ଆମର କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଜାଣିଥାଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବି ଅଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସି ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଡି ଅଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷରୁ ବଡ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ମାନେ ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଜାଣେ ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଚ୍ଛା ଦେଖ 35 ନମ୍ବର କହିଛି କଣ ହରିର 2.1 ଓ ମାନସିକ ବୟସ ଏଟା ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ତାର ଶାରୀରିକ ବୟସ କେତେ ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ପରେ କହିବି ଏଠି ମେ ବି ଟିକେ ଏଇଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଟିକେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ ହବାର ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପଛରେ ତମକୁ କହିବି ଦେଖିକି ଓକେ ଖାଲି ତାର ଅପସନ ସରି ଆନ୍ସର ଟା ଜାଣିଥାଏ କଣ 15 ବୋଲି ଜାଣିଥାଅ ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ଉଚ୍ଚତା ବଢିବାଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ 37 ନମ୍ବର କହିଲା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ ଏଇଟା କିଏ ଆମର କହିଛନ୍ତି ହଲକ ଆମର କହିନଥିଲେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମର କଣ ବିକାଶ ହବ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମର ହଲକ କହିଛନ୍ତି ଅପସନ ଡି ହେଲା କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 38 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଏ ର ଅଛି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବି ରେ ଅଛି ଶାରୀରିକ ଆବେଗିକ ସୁସ୍ଥତା ସି ଅଛି ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ଡି ଅଛି ଆବେଗିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ତାହେଲେ ସେ କହିଛି କଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ମାନସିକ ଟା ଆମର କଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସୁସ୍ଥ ଥିବ କେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଆଉ ମାନସିକ ମାନେ ଆମ ବଡି ଆମର ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବି ଆମର ଭଲ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ ବୋଲି କହିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ବଡି ଭଲ ଥିବ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଟା ଆମର ଥିବ ମାନେ ଭଲ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା କହିବା କି କହିବାନି ତାପରେ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବାନି ଆବେଗିକ ମାନସିକ କହିବା ଅପସନ
ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन 39 ଅଛି କଣ ନା ହଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବୟସ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଆମେ 13 ରୁ 14 ଜାଣିଲେ ବା 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା 18-19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ 40 ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ହାସଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥାଏ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢିଲେନି ପିଲାଟି ଚାହିଁବ ସ୍ଵାଧୀନ ହବା ପାଇଁ ପଠନ ଲିଖନ ହିସାବ କୌଶଳ ସେ ଜାଣିଥାଏ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜାଣିଥାଏ ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏଇଟା ଟିକେ ତାର ରହୁଛି ଏଇଟା ନୁହଁ ସିଏ କଣ କରିଥାଏ ପ୍ରାକ୍ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେ ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ତାର ଏଜ୍ ହେଇଥାଏ 3 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ କଣ ପାଠ ପଢିବ ବୁଝିହେଲା। 41 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ତାହେଲେ ଘଟଣା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟାକୁ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଆମର ଯାଉଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଯାଉଛି ଆବେଗିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଶାରୀରିକରେ ତ ଆମର କଣ ଯିବ ଆମର କେବଳ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଯିବ ଏଟାରେ ଆମର ହଉଛି କଣ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯିବ ଆବେଗିକ ତ ହବନି ସାମାଜିକ ହବନି ତାହେଲେ ଅପସନ ହେଲା ଆମର କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 42 ଆମର କଣ କହିଲା ହଲଙ୍କ ମତରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ କୋଉ ବର୍ଷ 18 ରୁ 20 20 ରୁ 22 22 ରୁ 24 24 ରୁ 26 କୋଉଟା କିଏ କହିପାରିବ ଆର ଆନ୍ସର ଟା ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକିନା ଥିଓରି କ୍ଲାସ ରେ ଅଛି ଯିଏ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିଥିବ ସେ ମତେ ଏଇଠି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଟା କଣ ହବ ହେଲା 43 ଦେଖିବା ହଲଙ୍କ ମତରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ ହଲଙ୍କ ମତରେ କେତେ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ସୀମା ପଢିଥିଲେ କେତେ ନା 13 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ 18 ବା 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିଥାଏ 44 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ କୋଉଟା ଏଟା ଅଛି ଆମର ଭୁଲ ଠିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବି ଅଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସି ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଡି ଅଛି ନୈତିକତାର ବିକାଶ ତାହେଲେ 44 କୋଉଟା ହବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଏଇଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 45 ଗୋଷ୍ଠୀର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ସେହି ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ ସାମାଜିକ ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଗିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମେ ଚଳିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା କଣ ସାମାଜିକ କହିବା କଣ କାରଣ ଏଟା ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମର ଯାଉଛି ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯିବ ତାପରେ ହଲଙ୍କ ମତରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ତାପରେ 47 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମଭାବରେ ଘଟିବା ନା ବିକାଶର ମନ୍ଥନ ହୁଏ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢେ ତାହେଲେ କହୁଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ଏଠି ପିଲାଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ମାନେ ତାର ଅସ୍ଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର ଏଠି ବଢିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମୂହ ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ହେଇନଥାଏ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହେଇନଥାଏ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବି ନୁହଁ ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 48 ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ କେତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ଆମେ କହିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଏଠି ହିସାବ ବସିକି କରିବନି ମନେ ରଖିବା 280 ଦିନ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତେ ଯୋଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ମାନେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଇଜି ଟୁ ଇଜି କେତେ ଯୋଡା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ 3ଟା ଜିନିଷ ତମକୁ କହିଲିଣି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ପିଲା ପୁରା ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଦେଖୁଛ କି ଥିଓରି ଦେଖୁଛ କଣ କରୁଛ କେମିତି ପଢୁଛ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିବି ହେଲା କେତେ ଯୋଡା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ କହିବ ହେଲା 50 ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ 50
କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଡିମ୍ବକ ଆମର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ 51 ଅଛି କ'ଣ ନା ସମଜାତୀୟ ସମଜ ସନ୍ତାନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏରେ ଅଛି ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବାଣୁଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ବି ଅଛି 2ଟି ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା, ସି ଅଛି 2ଟି ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ସମାୟନ ଦ୍ୱାରା, ଡି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରାଣୁର 2ଟି ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ସମାୟନ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ହେଇଥାଏ? 51ଟା ଆମର ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ଏ। 52 ସାଧାରଣତଃ ନାରୀ ମାନଙ୍କର 2ଟି ଋତୁସ୍ରାବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେତୋଟି ଡିମ୍ବାଣୁ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ? କେତୋଟି? ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ। ଅପସନ ଡି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 53 ଆମର କହିଲା କ'ଣ? ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଆମର କୋଉ ବୟସରୁ କୋଉ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ? ଏଟା ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? 16ରୁ 19। ମଧ୍ୟ-କୈଶୋରାବସ୍ଥାଟା ଆମର କୋଉ ଏଜରୁ କୋଉଟା ହେଇଥାଏ? ନା 14ରୁ 15 ଆମର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ହେଇଥାଏ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତାପରେ ଶେଷ କୈଶୋରାବସ୍ଥାଟା ଶେଷଟା କୋଉଟା ଆମର? 16ରୁ 19। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ 1.1 କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆକୁ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ତାପରେ ଆମେ 1.2ର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆଣିବି, ତାର MCQ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ପଢ଼, ଯୋଉମାନେ ବି ପଢ଼ି ସାରିଛ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଦିଅ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ, ରିଭିଜନ ବି ତମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।